मैं उन्होंने सवाल किया, मैं क्या कारण की कहते असी उत्तों परमिशन लैनी। मैं क्या काहदे लई लैनी है? मनुख कहता मैं हॉस्पिटल च इलाज नहीं कराउणा, वो जाना चाहुंदा। तुहाडे कोल सानूं कानून दस दिओ, किहड़ा कानून आ जिहड़े कानून सारे इहनूं रखिआ? कहते साडे कोल कोई नहीं। कहते असीं पैनल बनाउणा सी। कि पैनल काहते नहीं बनाउणा? जां ते कोई बीमार होवे बंदा साइन करन दे योग आ, उन्हां दे बच्चों ने लिख के दिता होया। अखीरली जिहड़ी उन्हें गल कही, कहते साडा संपर्क नहीं हो रहा। असीं कहा जे कोई इत्थे वड्डा हैपन हो जाता, DC साहब तुसीं किहड़े तरीके नाल गल करदे हो? फिर हस पे हत्थां ते बेनतियां ते आ गए। जिस स्टेट का जिस मुल्क का DC इंडिपेंडेंट नहीं, SP SSP इंडिपेंडेंट नहीं, इत्थों तक DGP इंडिपेंडेंट, DGP भी सलाह करता, उस मुल्क तो न्याय की आस रखनी किद्दां रखी जा सकती? इक्को एक रास्ता रह जाता संघर्ष का, इक्को एक रास्ता रहिंदा इन्हां जगाउण दा कि ए सरकारे तू लोकां वल्लों चुनी गई है, लोकां लई चुनी गई है, लोकां दी सरकार है, लोकां वल्लों चुनी तो मनदे ने, पर लोकां लई काम करन नूं तैयार नहीं। आपां नूं ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਰਤ ਤੋੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਰਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉੱਠੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੱਤ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਰੋ ਜਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਗਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। उन्होंने कल तक का टाइम, उन्हें 2 दिन का लिया, असी उन्होंने 3 दिन दिता भी तुम दिन ही दिन लो, कोई नहीं करो की कढ़ना। ये हालात ने, ये वास्ते तुहानू जाबते विच रह के तुहाडे सहयोग की जरूरत है। पिंडां दे विच बेनती है वार वार वध तो वध संगत जिहड़ी इत्थे आवे, सरकार ते दबाव बने, सरकार मजबूर होवे। ये जिथे बंदी सिंघां की रिहाई उत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब लई कानून बनाउण लई, जिहड़े बाइबल कलां गोली कांड होया उन्होंने जिन्हां ने कराया, जिन्हां ने कीता, जिन्हां ने कराया ते जिन्हां ने बचाया, वो तिन्ने धिरां इत्थे होणीआं चाहीदियां, जेलां च आणीआं चाहीदियां। जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी कीती, जिन्हां ने कराई ते जिन्हां ने उन्हां नूं बचाया अपनी ताकत के नशे, साहस के नशे, वो भी जेलां जाने चाहिए। उदू थले किसी ना कोई राजीनामा नहीं होना। जिन्ना चिर जां सानू दसन, सानू कारण दसन भी आ कारण आ। ये सारा कुछ तां होना जी जदों इत्थे संगत की आमद वधी, संगत का प्रैशर, लोक शक्ति तो उत्ते कोई हथियार नहीं, कोई वड्डा हथियार नहीं। निम्रता ते लोक शक्ति, वो लोक शक्ति तुसीं पैदा करनी है। तुहानू एक इस गल का यकीन दिवाने आ, इत्थे किसी ना अनजस्ट नहीं होगी, अन्याय नहीं होया। ये अगवाई कोई मनुख नहीं, साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कर रहे हैं। इस अगवाई दे विच जित अवश्य होगी। साडा काम है ये गुरु पातशाह जो सानू हुक्म दे रहे ने, चला रहे ने चाल, उस अनुसार चलना। सो भुल चुक दी खिमा। जथेदार जो है ने अज 31 मैंबरी जथा, इन्हां दी बेनती है भी आपां बड़ा लम्मा समा नहीं उत्थे बहना। 4 बजे तक टाइम आ, उत्थे सिमरन करना, गुरबाणी पढ़नी, ताकि आंढ गवांढ जिहड़े तुहानू दुश्मन समझदे ने उन्हां दे कन्नां दे विच भी ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़ा पवित्र उपदेश कन्नां च पवे, उन्हां दे दिमाग च भी आवे भी असी सारे लोग इस पंजाब दी सिक्खी दी कौम की बेहतरी दी कर रहे हैं। इस करके उन्होंने भी कन्नां दे विच गुरबाणी की गूंज पवे ते सारे जकारियां ने जाना, जापते विच रहना। इक्को ही वीर ने जिहड़ा मुखी आ उन्हें कोई बयान देना जे देना उत्थे, क्योंकि एक एक लफ्ज इत्थों क्या होया कौमी इंसाफ मोर्चे की स्टेज तो
ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਨੇ ਨੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੀਰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਈਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ, ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੇ, ਗੁਣਾ ਕੋ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸਲਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਦੱਦੇ ਦੋਸ਼ ਰੰਦੇਉ ਕੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਅਗਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨੇ। ਸੋ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਥਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ 19 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ 31 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਖਾਏ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਲਿਖਾਏ ਆ ਉਹ 31 ਮੈਂਬਰ ਜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੇਗ ਤੇਗ, ਦੇਗ ਤੇਗ, ਪੰਥ ਕੀ, पंथ की राज करेगा, राज करेगा। चूलते निशान रहें, चूलते निशान रहें, लगते दीवान रहें, लगते दीवान रहें। बंदी सिंह रिहा करो, बंदी सिंह रिहा करो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबियां करने वाले दोषियों को सजा दिओ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबियां करने वाले दोषियों को सजा दिओ। 328 स्वरूपों का इंसाफ दिओ, 328 स्वरूपों का इंसाफ दिओ। बोले सो निहाल। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਚਰਨੀ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਜਕਾਰੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਨੰਗੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ 2-2 3-3 ਥਾਈਂ ਕੰਨ ਬਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਭੈਣੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਨਾ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਘਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਕੰਘਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੰਘਾ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦ ਕੰਘੇ ਦੇ ਦੰਦੇ ਭੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਘੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਨ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। 5 ਪਿਆਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕੰਘਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਘਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਕੰਘੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਮੇਰੀਓ ਕੇਸਕੀਆਂ ਬੰਨ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੰਨੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਆ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਜੀਣਾ ਆ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲਈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਫੜ ਕੇ, ਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਕੜ ਕੇ ਮੁੱਖੋਂ ਬਾਤ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਾਤ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਆਜੋ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲੈਣੀ ਜੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਆਜੋ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲੈਣੀ ਜੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਵਾਸੀ ਐਵੇਂ ਸਮਝਿਓ ਨਾ ਓਏ ਹਾਸੀ, ਬੋਲੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਵਾਸੀ ਐਵੇਂ ਸਮਝਿਓ ਨਾ ਓਏ ਹਾਸੀ। ਆਇਆ ਕੱਟਣ ਲਈ 84 ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਜੋ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲੈਣੀ ਜੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਆਜੋ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲੈਣੀ ਜੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣੇ
ਬੁੱਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਜਰੇ ਪਾਉਣੇ, ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣੇ, ਬੁੱਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਜਰੇ ਪਾਉਣੇ, ਤੌਣ ਪਕੜ ਪਕੜ ਪਟਕਾਉਣੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਆਜੋ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲੈਣੀ ਜੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਆਜੋ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲੈਣੀ ਜੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਲੱਗਿਆ ਤੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਡਾ, ਝਾੜੂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ, ਲੱਗਿਆ ਤੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਡਾ, ਝਾੜੂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਕੰਡਾ ਝੰਡਾ, ਖੜਕ ਵਿਚਰਣਾ ਦੇ ਕੰਡਾ, ਚੱਲੂ ਤੇਗ ਕਰਾਰੀ ਹੈ, ਚੱਲੂ ਤੇਗ ਕਰਾਰੀ ਹੈ। ਆਜੋ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲੈਣੀ ਜੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਆਜੋ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲੈਣੀ ਜੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਤੜਾਊਂ, 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਊਂ, ਮੈਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਤੜਾਊਂ, 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਊਂ, ਤਾਈਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਾਊਂ, ਦੁੱਟ ਦਮਨ ਦਰਬਾਰੀ ਹੈ, ਦੁੱਟ ਦਮਨ ਦਰਬਾਰੀ ਹੈ। ਆਜੋ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲੈਣੀ ਜੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਆਜੋ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲੈਣੀ ਜੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ, ਕਰਕੇ ਧੜ ਤੋਂ ਸੀਸਾ ਲੈਦਾ, ਕਰੂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਾਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ, सच्ची बात हमारी है, सच्ची बात हमारी है। आजो शीस तली ते धर के लैनी जे सरदारी है, आजो शीस तली ते धर के लैनी जे सरदारी है। उठ के खड़ गया चंद पनौड़ा, किधर पे ना जाए बिछोड़ा, काट लो शीस लोड़ा जे मेरा, करदा ना इनकारी है, करदा ना इनकारी है। आजो शीस तली ते धर के लैनी जे सरदारी है, आजो शीस तली ते धर के लैनी जे सरदारी है, लैनी जे सरदारी है। प्यारी सत्संग जी इन्दियां बेनतियां प्रवान करनियां, और मैं एक थोड़ी जी बेनती करा सरकार नूं कहना चाहुंदी आ कि हुण भगवंत मान दी पंजाब च सरकार आ कि भगवंत माना साडे बंदी ਸਿੰਘਾਂ नूं रिहा कर दे। जिस तरह साडा मोर्चा ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇੰਤਕਾਮ ਨਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਿਓ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਇਹ ਸਨ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਸ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ।
क्योंकि महाराज कहते रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहेब मैं उसका चेहरा। जबला खालसा रहे न्यारा, तब लग ते दियो मैं सारा। जावे गए विपरन की रीत, मैं ना करो इनकी प्रतीत। तो भाई आप विपरन दी रीतां नहीं करनियां, गुरु वाले बनना है। अमृत छक के ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਰੇ ਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਨਾਂ ਬੜੇ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਈਏ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਮ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜੇਖਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਖਾਲਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ, ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੌਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲੇ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਕੀ ਨਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਸਾਧ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰੇ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਸਾਧ, ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਛੂ ਤੂਸ਼ ਵਰਗੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੋਲਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾੜ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਡਈ ਆ।
ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗਰਮਬੜਾ ਵਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਸੀਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗਰਮ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਪਬਲਿਕ ਦੀ, ਜਨਤਾ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਸੰਚਾਲਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਬਾਪੂ ਕੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਕਿਉਂ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਬਗਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੇ ਕਦੇ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਵਾ। 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੋਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ। 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਚੋਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਟਾ ਚਾਲ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਰਸੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੌਮ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਵੱਛ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੱਛ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੰਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਤੂ ਬਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਟਾਰੀ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਭਰਾ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਗਾੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਾੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਖਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਯੋਗ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ, ਰਾਗੀ ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ
ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਭੈਣ ਕਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਚੁੰਨੀ ਤੇ ਦਸਤਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜੰਪਲ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੁੰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੁੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਧਰ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? 3-3 ਦਿਨ 4-4 ਦਿਨ ਡੀਜੇ ਲੱਗਣੇ, ਕਤਲ ਹੋਣੇ, ਲੜਨੇ, ਛੱਬੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾੜੇ ਆ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਗੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 40-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 50-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਗੋ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਪੂ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਿਆਣਪ ਆ। ਕੇਕ ਕੱਟਣੇ, ਸਾਡੀ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾ? ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਓ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਫਿਲਮਾਂ, ਗੰਦੇ ਗੀਤ, ਨਾਟਕ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਡੀਏ ਸੁਣ ਕੇ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਗੁੰਡੇ, ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਬਦਮਾਸ਼, ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੱਛ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਫਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਫਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇ ਆ ਤੰਬੂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵਾ ਵੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ 15 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਪੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ
ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਸੰਗਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹਰ ਸੰਗਤ, ਹਰ ਉਸ ਵੀਰ ਭਰਾ, ਭੈਣ, ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ, ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਅਵਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਜਿਸਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੁੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਰੋ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਸਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ? 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ 50-60 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਕੋਈ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਚੰਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਜੋ ਵੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਨਵਾਬੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਕਜੁੱਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ, ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਿੱਸੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਆਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹ ਜੋ ਕੌਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਦੂਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, 50-50 ਹਜ਼ਾਰ, 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਚਾਰ ਪੈਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, 4 ਪੈਰ ਰਹਿਣ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਪਾਓ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ 4 ਵਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਫਿਰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਹਟਦੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੈਕਾਰ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆਂ ਕਾ, ਪਾਪੀ ਕੋ ਦੰਡ ਦਿਓ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ। ਜੈਕਾਰ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆਂ ਕਾ, ਪਾਪੀ ਕੋ ਦੰਡ ਦਿਓ ਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਾਂਸ ਵਜਾਈਏ ਫੂਕ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਆਪ ਜੁੜੋ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਖੇਪਲ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ IDP, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੱਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ 328 ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੰਮੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਖਾੜਕੂ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪੈਰੋਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਹੋਈਆਂ, 20-30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਆਪਦੇ ਉਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੀਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋ ਗਏ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਆ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ, ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਕਦੇ ਨਕਸਲੈਟ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਕਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੇ ਉੱਥੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਿਰੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਘਾਣ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੁਢਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸਿੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਰੋਜ਼ ਉਧਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉੱਠ ਜਾਈਏ, ਕਦੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ 'ਚੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੋਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਸ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਪਿਓਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਰੋਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੈਰਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਤੇ ਅਣਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆਪਦੀ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਂਭ ਸਕੇ, ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਘੜੀਆਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ, ਉਸ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਦਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੈਪਟਨ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਬਦਲ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾਵੋ ਸਾਥੀਓ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਰ,
ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਚਣ। ਪਰ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੰਢਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਤਜਰਬੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਸਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਾਇਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਂਗ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਿਆ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾੜ ਕੇ ਉਸ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ, ਭੇੜ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਸ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ। ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜੀ ਸੇਧ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੱਠੀਏ। ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਾਰੀ 100 ਤੋਂ 150 ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 328 ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਿਨਾ ਜਿੱਤਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਏਕਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਲਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਜਾਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਕਦੇ ਦਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੂੜ ਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਖੇਪਲ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ IDP, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਪਲ ਮਾਜਰਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੰਗਤਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਚੁਣਨਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣਾਂ ਨੂੰ ਲਤੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵਿਲੱਖਣੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਐਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੰਨਿਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹੱਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਹਮਲੇ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਮਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੂਤ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਉਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੈਸੇ ਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ। IDP ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਭੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਵੈਸੇ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਥੱਕ ਕੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਦੇਖ ਲਓ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ।
ਇਹ ਵਰਤਾਅ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕੋਈ ਸਮਝ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਵੀ, ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਲਈ। ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਥੱਕ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਠਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਭੇਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਖੇਪਲ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ IDP। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਮਨ ਧੰਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਪਲ ਮਾਜਰਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾਂਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੜਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं ताण दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास, मैं होर था नहीं जिस पे करो बेनती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो गुरु प्यारी गुरु सवारी धन धन गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया हेठ नवाजी हुई साध संगत जी, आप इंसाफ कौमी मोर्चा जो ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਾੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲੀ ਕਰਦਾ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੋੜ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਦਾ ਨਗਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਪਲ ਮੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾੜਾ ਵੀ ਉਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣੀ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡਾ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। ਸੋ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਕੀਤੇ, 8ਵੇਂ 9ਵੀਂ ਫੇਰ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਣਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੇਚਕ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। 42 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਜੋ ਅਨਿਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕੰਮ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨ ਚ ਤਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਪਟਣੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ, ਜੇ ਨਾ ਪਟਣੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ। ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਂਦਨੀ ਵਰਗੇ ਚੌਂਕ ਦੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਂਦਨੀ ਵਰਗੇ ਚੌਂਕ ਦੀ। ਜੇ ਨਾ ਬਾਪੂ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤਿਆਰੇ, ਜੇ ਨਾ ਬਾਪੂ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤਿਆਰੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰੇ ਬਦਕਾਰੇ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਧੂਰਾ, ਇਹ ਬਦਕਾਰੇ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮੱਲਣੀ ਸੀ ਮਸੀਤਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮੱਲਣੀ ਸੀ ਮਸੀਤਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਨਾ ਸਾਜਦਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਜੇ ਨਾ ਸਾਜਦਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਕੇਸ ਗੜੀ ਤੇ ਪੀਲਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਦਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਕੇਸ ਗੜੀ ਤੇ ਪੀਲਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਦਾ ਤੂੰ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਰਾ ਝੂਲਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਰਾ ਝੂਲਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ। ਹਰ ਥਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮੱਲਣੀ ਸੀ ਮਸੀਤਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਨਾ ਸਾਜਦਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਧਾਰਦੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮਤ 'ਚ MP ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, MLA ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ IAS ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਚਾਹੇ 0 ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ DC ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਰਾਜ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਮਾੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲਾ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡਾ
ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ 26 27 28 ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ, ਸੋ ਉਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਤਾਰਿਓ ਦਸਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਲਾਰਿਓ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵੀਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲੋ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪੜ ਪੋਤੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਣਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੋਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਿੱਕਿਓ ਤਾਰਿਓ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੱਕਿਓ ਤਾਰਿਓ ਦਸਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਲਾਰਿਓ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵੀਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲੋ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲੋ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਣਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੋਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕੀ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੋਲੇ ਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਦੇ, ਦਿਨ ਕੱਟ ਲੋ 4 ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲੋ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲੋ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣੀ ਓਏ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮੁੰਡੇ ਜਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਵੀ ਗਾਲ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣਾ ਈਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਉਹ ਅਸਾਂ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣੀ ਓਏ, ਨਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕੋਈ ਪਰਨਾਉਣੀ ਓ, ਅਸਾਂ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਬਿਹਾਉਣੀ ਓ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ। ਸੂਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੂੰਬਾ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲੋ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲੋ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੀਤਾ ਏ, ਅਸਾਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੀਤਾ ਏ, ਦੁੱਧ ਮਾਂ ਜੀਤੋ ਦਾ ਪੀਤਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਦਿਲਬਰ ਹੋਣਾ ਫੀਤਾ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ। ਸੋ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਵਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦੇਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੀ ਲਾਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵੇਚੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ
ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਰੋਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਡੀਲਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ, ਵੇਚ ਕੇ ਸਾੜੀ 'ਚ ਭਈਏ ਬਿਠਾਲਤੇ। ਉਹ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਓ ਜੋ ਸਹੀ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾਗਰਕ ਕਰਤਾ ਮੋਹਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਅਜੂ ਕੁਛ ਵਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਜੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਕਰ ਚੱਲੂਗੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਪੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ। ਉਹ ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਪਲ ਮਾਜਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾਮਪੁਰ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੇੜੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਦਾਸ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਦੀ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧੂਰਕੋਟ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਨੂੜ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗਲੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 27, 28, 24, 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਮਤ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਖੀ ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਨ, ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਨਿਆਮੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਥਾ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਮੰਗਣਾ ਜਥੇ ਡਟ ਗਏ ਹਨ, ਤੰਬੂ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਦਾਸ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਝਾਂਪਰ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਣਖ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮੂਲਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਨਸਤਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸੀ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਜੋ। ਬਾਬਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤਰ ਘੰਟਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾਮਪੁਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੜਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਨਿਤਨੇਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਢਾਡੀ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ TV ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ, ਵਾਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ NRI TV ਇਹ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਸੁਣਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਹਿਜੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਦਿਓ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏ, ਜਾਂ 300 ਧਾਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਹੋਈ, ਥੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਚੜਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਜੀ ਹੋਈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ 4 ਤਰੀਕ 4 ਤੋਂ, ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਵੀ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਥੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 4 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ 5, ਫਿਰ 9, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਟੈਪ ਬਾਰ ਸਟੈਪ ਚੱਲੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰੋਂਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵਧੀ ਗਏ ਉਵੇਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਰੇਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। 1920 ਤੇ 1920 ਦਾ ਤੇ 20 ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, 22 ਦਾ 21 ਤੇ 22 ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਸੋ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਰੜਕ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕਰਨਲ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਮਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਟੁੱਟਣੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨੋਹਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵੇਲੋ ਤਰਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਹ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਲਾਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਪਿਛਲੀ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਕੰਨਿੰਗੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 7 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਦਾ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਪਿੰਡ 14 ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਲਕੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਮਾਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਪਿੰਡ 14 ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਮਾਨਵ ਗ੍ਰਾਂਥ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਲਾਲੂ ਤੋਂ ਜੱਥਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਾਕ ਸਮਾਣਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਮ 84 10,000 ਰੁਪਏ, ਗਊ ਸੇਵਾ 1100 ਰੁਪਏ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 1000 ਰੁਪਏ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 200 ਰੁਪਏ,
इकबाल सिंह जी 100 रुपये, गुरिंदर सिंह 100 रुपये, सतविंदर सिंह 500 रुपये, तरनजीत सिंह ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ 95,000 रुपये, दलवीर सिंह कनेडा 1100 रुपये, जसविंदर सिंह खालसा 500 रुपये, अनूप सिंह 500 रुपये, गुव सेवा 1000 रुपये, गुव सेवा 1000 रुपये, गुव सेवा 100 रुपये, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी समाना 500 रुपये, बलविंदर सिंह 500 रुपये। सो इन्हां वीरां दा बहुत बहुत धन्नवाद। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਰੂਟੀਨ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਸੋ ਸਿੰਘਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵੀਰ ਲੱਖੋ ਜੀ ਵਾਲ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲੈ ਕੇ, ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਲੇ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਘਾਟਵਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਇੱਕ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ,
ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਧੇੜਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਆਈਏ, ਮੋਹਾਲੀ ਆਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਉਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਟਾਈਮ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਘੜੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਖੀਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਾਕ ਸਮਾਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸਵਰਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੀਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਮੈਂ 2 ਬੋਲ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਟੌਰ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਨਾ ਏ ਰੁਕਦੇ, ਹੋ ਨਾ ਏ ਮੁੱਕਦੇ, ਹੋ ਨਾ ਏ ਰੁਕਦੇ, ਹੋ ਨਾ ਏ ਮੁੱਕਦੇ, ਹੋ ਅੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਹੋ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੁੱਕਦੇ, ਹੋ ਅੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਹੋ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੁੱਕਦੇ, ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਤੇ ਔਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋ ਰਹਿਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ, ਹੋ ਪਰ ਤੂੰ ਰੋਵੇਂਗੀ, ਹੋ ਰਹਿਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ, ਹੋ ਪਰ ਤੂੰ ਰੋਵੇਂਗੀ, ਹੋ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਨਾ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਟ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੂਹੇ ਖੋਲਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੱਟ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖਾੜਕੂ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਕ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਹੋ ਤੂੰ ਚਿੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਖੂਨੀ ਬਾਜ ਲੁਕਾਵੇਂਗੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਮੋਰਚੇ ਹੋ ਪਰ ਤੂੰ ਰੋਵੇਂਗੀ,
ਹੋ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਮੋਰਚੇ ਹੋ ਪਰ ਤੂੰ ਰੋਵੇਂਗੀ ਹੋ ਬੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦੋਸ਼ੇ ਹੋ ਪੁੱਤ ਚੱਕ ਕੇ ਤੂੰ ਮਾਰੇ ਹੱਥ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਟੈਰ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਹੱਥ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਟੈਰ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਜੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾ ਪਾੜੇ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਏ ਉਹ ਦਾਗ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੱਸ ਕਿੰਜ ਧੋਵੇਂਗੀ ਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਸੂਰਮੇ ਪਰ ਤੂੰ ਰੋਵੇਂਗੀ ਹੋ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਮੋਰਚੇ ਪਰ ਤੂੰ ਰੋਵੇਂਗੀ ਨੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਏ ਸੰਤ ਪਿੰਡ ਰਾਜਾ ਯੋਧੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਸੰਤ ਪਿੰਡ ਰਾਜਾ ਯੋਧੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਕਲਾ ਖੇਡ ਤੇ ਲਿਖਤ ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਏ ਅੱਜ ਕਲਮ ਮੇਰੀ ਜਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਪਰੋਵੇਗੀ ਹੋ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਮੋਰਚੇ ਹੋ ਪਰ ਤੂੰ ਰੋਵੇਂਗੀ ਹੋ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਮੋਰਚੇ ਹੋ ਪਰ ਤੂੰ ਰੋਵੇਂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਤੇ ਭਾਈ, ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ 12 ਤੇ 13 ਮਹੀਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਹਵਾਈ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਆਵੇ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਭਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਇਹ, ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਆ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੱਧ 2-2 ਸਾਲ 5-5 ਸਾਲ 10-10 ਸਾਲ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਵਾਪਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਏ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਲਿਆਣ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਮਗੂ ਤੋਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਭਰਾ ਤੋਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਕੁਛ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਚਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਉਹਨੇ ਸਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਅੱਜ ਜਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਣ ਕੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਜੇਵਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ 12-13 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੋਡ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੋਡ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸਵਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਵੀਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਪੜਾਂ ਦੇ ਬੈਠੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਕਿਆ ਕਰੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ 4 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਉਰਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਤਮ ਸਿੰਘ, 2 ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਕੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਭਾਜਨ ਲਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਫਿਰ 8 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਖੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਵਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਉਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਸੇ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵੀ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਸਿੰਘ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 2 ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੋਚੋ 30 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 3 ਭਰਾ 8 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਰਚਾ, ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਥੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਦੀਨਾ ਵੇਗ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀਨਾ ਵੇਗ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਵੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਭੀੜ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਤਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਖੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਉਸੇ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ 35 ਸਾਲਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਉਸੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 11 ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 9-10 ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਉਤਾਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਮੋਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 10-11 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਪਰ ਕਮੀ ਸਾਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਿੰਘ ਲਾਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਸੂਰਮਕਤੀ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਗਾ ਬੰਦ ਪਹਿ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੈ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਅਨੀ ਤਾਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ
ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਚੋਟਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਪਗਾਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੋਡ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਗਲਾ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਜ, ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ, ਨਿੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ